Okay, good morning students. आज हामी नेशनल इन्कमको च्याप्टर अकर्डिङ टु द वेस्ट बेङ्गल हायर सेकेन्डरी सिलेबस गर्न लागिरहेछौँ. ओके, वेस्ट बेङ्गल हायर सेकेन्डरी क्वेसनको प्याटर्नमा if you look at section B, where you answer the long questions, 3 questions come from microeconomics, 3 questions comes from macroeconomics, 1 question comes from statistics, and 1 question comes from your inequality, poverty and unemployment. So today we are going to start off with national income. Okay, अब national income भन्ने बित्तिकै suppose this question is asked to a class say class 3-4 student. Okay, a smart student is asked this question, national income भनेको के हो भन्दा what is the immediate reply? The immediate reply would be national income is the income of the nation. Okay, national income is the income of the nation. यो एउटा general statement भएर गयो. ठीक छ, तर national income को वास्तविक definition के हो भन्दा, okay, see, national income is defined as the value of the final goods and services produced by the residents of a country, whether operating within the nation or outside the nation during a year. National income के हो? National income is defined as the value of the final goods and services, produced by the residents of a country, whether operating within the nation or outside the nation during a year. Okay, whether operating within the nation or outside the nation during a year. Now you can see I have made this slide to differentiate between final and intermediate goods. What do you mean by final goods? It is ready for consumption. What do you mean by intermediate goods? It is used in the further stages of production. Final goods, it is to be used in the estimation of national income. Intermediate goods are not to be used in national income estimation as it leads to double counting. Okay, double counting Q. Double counting is a problem associated with the estimation of the national income when we take into account the value of intermediate goods. Okay, double counting कहिले हुन्छ जब हामीले intermediate goods लाई पनि national income को estimation मा लिन्छौं हैन. अब हेर, double counting को problem देखाउनको लागि मैले एउटा example लिएको छु. See, first case we have taken flour or maida that's available for 20 rupees. Baker ले किन्यो, उले आफ्नो product बनायो हैन, उले bread नै बनायो तर उले बेचेको छैन. त्यो bread को value कति भएर गयो? 20 रुपैयाँ. त्यहाँदेखि फाइनल एकजना प्याकेजिङ गर्ने कम्पनी छ, उले त्यो ब्रेड बेकरकोबाट किनेर 50 रुपैयाँमा बेच्दैछ. ठीक छ, अब अकाउन्टिङ वाइज फाइनल प्रोडक्ट के हो यहाँ? प्याकेज्ड ब्रेड. फाइनल प्रोडक्ट, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट आउट हियर? द प्याकेज्ड ब्रेड. Okay, but if I take the accounting value of the output and I'm taking all the output, I'm not just taking the final product, I'm taking value of all the outputs, then see, accounting wise, you know, the value of output is 20 rupees and then 30 rupees and then 50 rupees. So when you add, the accounting value of the output becomes 100. तर value of final bread, that which is the final product कति छ? 50 मात्रै छ. भने 100 किन आउँदैछ? 100 is coming because of double counting. Okay, अब how do we solve this problem of double counting? We solve this problem of double counting by using the value added method. There are flour or your maida is available for how much?
flour or maida is available for 20 rupees. बेकरले 20 रुपीस में किन्यो, उसले यसमा कति भ्यालु एड गर्यो 20 plus 10 is how much 30, राइट. अब फाइनल प्याकेजरले हैन अब ब्रेडलाई उसले कतिमा किनेको छ 30 मा, अनि उसले कति भ्यालु एड गर्यो 20. 30 plus 20 कति हो 50. Do you get this? Okay, so the solution to the problem of value added method is using the solution to double counting. How do we solve the problem of double counting? Is we use the value added method. Double counting को problem लाई solve गर्नको लागि हामीले के use गर्नुपर्छ, value added method use गर्नुपर्छ. Like see, I've explained in this slide. In this given illustration, the accounting value of output is rupees 100 when we take into account value of all the goods. However, the final product is worth how much? Just 50. The accounting value is more because of double counting, and the problem of double counting is solved using the method, using the value added missing cha yaha, using the value added method of estimating national income. Now let's come to the next topic. Okay, अब national income को definition में फेरि जाऊँ. What is the definition of national income? It is the value of final goods and services produced by the residents of a country, whether operating within the nation or outside the nation during a year. अब यो residents को जुन चाहिँ concept छ, अनि within or outside the year, यहाँबाट हामीले दुईटा कन्सेप्ट पाउँछौँ, जीडीपी अनि जीएनपी. जीडीपी भने के हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी भने के हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अनि जीएनपी भने के हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. What is GDP? It is the value of final goods and services produced by people residing in the domestic territory of a country. Okay, it is the value of final goods and services produced by people residing in the domestic territory of a country. Okay, what is GDP? It is the value of final goods and services produced within the domestic territory by people residing in that country. अब हामीले people residing in the country भन्दा के बुझ्नु पर्ने हो? Like for example, whatever is being produced in India. इन्डियामा मानिलियौँ हामीले स्यामसङ कम्पनी लियौँ हैन. स्यामसङ एउटा कोरियन कम्पनी हो, तर उसले त इन्डियामा म्यानुफ्याक्चर गर्दैछ, उसले इन्डियामा सेल गर्दैछ भने स्यामसङ इन्डिया जुन चाहिँ छ, इट इज अ पार्ट अफ द कोरियन कम्पनी, तर उसले इन्डियन इकोनोमीमा त कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ नि त हैन. द्याट इज वाइ इट फरेनर्स जो इन्डियामा काम गर्दैछ उनीहरूले पनि जीडीपीमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ. सो दिस इम्प्लाइज द्याट द कन्ट्रिब्युसन अफ द फरेनर्स रिसाइडिङ इन इन्डिया इज इन्क्लुडेड इन द जीडीपी. ओके, जीडीपीमा चाहिँ इन्डियामा बसेर जसले पनि प्रड्युस गर्दैछ, चाइनिज, जापानिज, ताइवानिज, जसले पनि इन्डियामा बसेर प्रड्युस गर्दैछ उसले जीडीपीमा कन्ट्रिब्युट गर्दैछ. तर अब आउँ ग्रस नेसनल प्रोडक्टमा. ग्रस नेसनल प्रोडक्ट भने के हो? ग्रस नेसनल प्रोडक्ट इज द भ्याल्यु अफ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड बाई द नेसनल्स अफ अ कन्ट्री. नेसनल्स भने के हो? सिटिजन्स अफ अ कन्ट्री, वेदर अपरेटिङ विदिन द नेसन or outside the nation during a year. यसको मतलब के हो? यहाँ इन्डियन्सले के कन्ट्रिब्युट गर्यो, इन्डियन्सले के कति कन्ट्रिब्युट गर्यो, ओके, इन्डियन्सले के कति कन्ट्रिब्युट गर्यो, यो हैन, यो जीएनपीमा इन्क्लुड हुन्छ. यसको मतलब के हो? द फ्याक्टर इन्कम अर्न्ड बाई फरेनर्स हैज टु बी रिमुभ्ड. द फ्याक्टर इन्कम अर्न्ड बाई द फरेनर्स इज नट देयर. इन्डियन्सले इन्डियामा के प्रड्युस गर्यो, फरेनमा के प्रड्युस गर्यो, त्यो डल्लै मिलाएर चाहिँ के बनिन्छ? जीएनपी. जीडीपीमा के हुन्छ? इन्डियामा बसेको मान्छेले जे प्रड्युस गर्यो त्यो जीडीपीमा, तर जीएनपीमा इन्डियन्सले इन्डिया वा बाहिर देशमा के गर्यो त्यो डल्लै जीएनपीमा इन्क्लुड हुन्छ. इज द्याट क्लियर? नाउ आई जस्ट शो द इलस्ट्रेसन अन द बोर्ड, ओके, इन द नेक्स्ट भिडियो. ओके, how we relate GDP and GNP.
Okay, अहिले भर्खरै मैले भने ओके वी हेभ GDP. Okay, GDP मा के छ? GDP has the value of final goods and services produced within India by anyone residing in India. यसको मतलब इन्कम अफ फरेनर्स पनि छ यहाँ हैन. अब यहाँबाट हैन अब यो इन्कम यो GDP मा इन्कम अफ फरेनर्स पनि छ. त्यो इन्कम अफ फरेनर्सलाई हामीले के गर्छौं? डिडक्ट गर्छौं. त्यो इन्कम अफ फरेनर्स हामीले के गर्दैछौं? डिडक्ट गर्छौं. अनि यो GDP मा value of output produced by Indians working abroad include भएको छैन. So we have to add that. यो प्लस चाहिँ के हो? Value of final goods and value of output produced by Indians working abroad. Minus के हो? It is the contribution of the foreigners okay working in the home country. यो collectively यो term लाई हामीले के भन्छौं? Net factor income from abroad. Okay, so from the GDP we are deducting the contribution of the foreigners, and we are adding the value of output produced by the nationals working abroad. So GDP plus NFIA गर्दा हामीले के पाउँछौं? GNP. So GDP plus NFIA gives us the GNP. Very, very important. GDP plus NFIA gives us the GNP. Just quick revision. GDP भनेको हो? Value of final goods and services produced within India. यसमा contribution of foreigners पनि छ. अब GDP बाट हामी GNP कसरी पाउँछौं? GDP बाट income of foreigners जुन चाहिँ उनीहरूले होम कन्ट्रीमा अर्न गर्यो त्यसलाई डिडक्ट गर्छौं. अनि रेसिडेन्ट्स हु आर वर्किङ अब्रॉड जो बाहिर देशमा काम गर्दैछ उनीहरुको बट दे आर स्टिल सिटिजन्स अफ द कन्ट्री. सो वी एड देयर इन्कम. दिस कलेक्टिभ एडिशन एन्ड सबट्र्याक्सन बिकम्स व्हाट? नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रॉड. सो GDP plus the net factor income from abroad will give us the GNP. Will give us the GNP. Is that clear? So GDP plus NFIA gives us GNP. Now we go on to the next topic. What is the next topic? Okay. What do you mean by pure exchange transactions and transfer payments? What do you mean by pure exchange transactions and transfer payments? Okay, pure exchange transactions and transfer payments. ठीक छ? Now, pure exchange transaction refers to the sale and purchase of second-hand goods, okay, and it is not to be included in the national income estimation. What do you mean by pure exchange transaction? Pure exchange transaction refers to the sale and purchase of second-hand goods. Okay, I'll give you a very simple example. Suppose मैले 2018 मा 2009 को गाडी किने हैन. अब यो 2009 को गाडी को भ्याल्यु 2009 को नेशनल इन्कममा इन्क्लुड भइसकेको छ. ओके, यो 2009 को गाडी जुन चाहिँ मैले 2018 मा किने यसको भ्याल्यु 2009 कै नेशनल इन्कममा इन्क्लुड भइसकेको छ भने 2018 मा त कुनै यो नयाँ गाडी बनेकै हैन भने यो जुन चाहिँ भ्याल्यु अफ सेकेन्ड ह्यान्ड गुड्स इज नट टु बी इन्क्लुडेड इन द नेशनल इन्कम एस्टिमेसन. ओके, त्यहाँदेखि आयो ट्रान्सफर पेमेन्ट. ट्रान्सफर पेमेन्ट भने के हो? इट इज अ पेमेन्ट अर इन्कम रिसिभ्ड विदाउट कन्ट्रिब्युटिङ टु द करेन्ट आउटपुट. काम नगरिकन कुनै पैसा पाइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? ट्रान्सफर पेमेन्ट. फर इक्जाम्पल पेन्सन हैन, कोहीले पेन्सन पाउँदैछ भन्दा हामीले यो बुझ्नु होइन कि उसले काम गरेको छ र पेन्सन पाउँदैछ. त्यो अर्कै त्यो द्याट बिकम्स अ डिफ्रेन्ट म्याटर अल टुगेदर. आजको डेटमा उहाँले काम नगरिकन पनि पैसा पाउँदा त्यो अमाउन्ट पेन्सन के भएर जान्छ? ट्रान्सफर पेमेन्ट. सपोज कोहीले लटरी जित्यो हैन, उसले 10 रुपियाँ हाल्यो अन्त 1 करोड पायो हैन, उसले त्यसको लागि काम गरेको छैन. बेगर्स इन्कम, फ्लड रिलिफ, यो डल्लै के हो? ट्रान्सफर पेमेन्ट. यी कुराहरू पनि नेशनल इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन. सो प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड प्योर एक्सचेन्ज ट्रान्ज्याक्सन्स एन्ड ट्रान्सफर पेमेन्ट्स आर नट टु बी इन्क्लुडेड in the national income estimation. Now what do you mean? Now the next topic is national income at current price and national income at cost difference. Okay,
National income at current price is the valuation of the current output estimated at the prevailing year's price. मानिलिउँ हामीले 2010 को नेशनल इन्कम 2010 कै प्राइसेसमा एस्टिमेट गर्दैछौँ हैन भने यसलाई के भनिन्छ इट इज रेफर्ड टु एज नेशनल इन्कम एट करेन्ट प्राइस यसलाई नोमिनल नेशनल इन्कम पनि भनिन्छ ठीक छ अनि नेशनल इन्कम एट कन्स्टेन्ट प्राइस भने के हो हामीले एउटा गिवन इयरको नेशनल इन्कम खोज्दैछौँ बट हामीले एउटा गिवन इयरको आउटपुट लियौँ तर प्राइस चाहिँ हामीले कुनै पहिलाको इयरको लिएको छौँ ठीक छ भने के भएर गयो नेशनल फर इक्जाम्पल नेशनल इन्कम अफ 2010 इज बिङ एस्टिमेटेड एट द 2000 इयर्स प्राइसेस अन्त 2000 चाहिँ हाम्रो लागि के भएर गयो बेस इयर भने हामीले प्राइसलाई के गर्यो कन्स्ट्यान्ट राख्यौँ प्राइसलाई चेन्ज गर्नु दिएको छैनौँ हैन जुन चाहिँ 2000 को प्राइस छ 2010 को आउटपुट पनि हामीले 2000 कै प्राइसमा लिँदैछौँ भने यसलाई के भनिन्छ नेशनल इन्कम एट कन्स्टेन्ट प्राइस नेशनल इन्कम एट कन्स्टेन्ट प्राइस जुन यो कन्सेप्ट चाहिँ इन्फ्लेसनले इफेक्ट भएकै हुँदैन किनभने हामीले प्राइस बढ्नै दिएको छैनौँ हैन सो नेशनल इन्कम एट कन्स्टेन्ट प्राइस इज referred to as real national income and national income at current price is referred to as nominal national income. अब अलिकति दिमाग लाउनु पर्यो यही नेशनल इन्कमको ठाउँमा हामीले जीडीपी एट करेन्ट प्राइस एन्ड जीडीपी एट कन्स्टेन्ट प्राइस पनि बुझ्न सक्छौँ हैन जीडीपी एट करेन्ट प्राइस के हो इट इज द भ्याल्यू अफ द करेन्ट आउटपुट ओके एस्टिमेटेड एट द प्रिभेलिङ इयर्स प्राइस नेशनल इन्कमको ठाउँमा हामीले के लगाइदियौँ जीडीपी लगाइदियौँ हैन जीएनपी एट करेन्ट प्राइसको लागि पनि त्यही कन्सेप्ट हुन्छ ओके Okay, now we go in for a very important topic, that is the circular flow of income. Okay, circular flow of income ले देखाउँछ कि इन्कम कसरी जेनेरेट हुन्छ इकोनोमीमा अनि कसरी एउटा सेक्टरबाट अर्को सेक्टरमा जान्छ हैन अब in order to explain the circular flow of income, first we need to know the definition. What do you mean by circular flow of income? It is the flow of payment and receipt of goods and services and factor payments between the different sectors of the economy. Okay, it is a flow of payment and receipt of goods and services and factor payments between the different sectors of the economy. अब यो सर्कुलर फ्लो अफ इन्कमलाई बुझाउनुको लागि हामीले दुईटा सेक्टर लिएको छौँ हाउस होल्ड एन्ड फर्म्स हाउस होल्ड इज द प्रोभाइडर अफ द फ्याक्टर सर्भिसेस जस्तो ल्यान्ड दियो लेबर दियो हैन हाउस होल्डले फ्याक्टर सर्भिसेस दिन्छ कसलाई दिन्छ फर्म्सलाई दिन्छ हैन अनि फर्म्स चाहिँ को हो प्रोड्युसर्स हैन अब आउटर लुपमा हेर आउटर लुपमा के हुँदैछ हाउस होल्डले के प्रोभाइड गर्यो फ्याक्टर सर्भिसेस मानिलियो लेबर सर्भिसेस दियो ठीक छ अनि फर्म्सले के दियो गुड्स एन्ड सर्भिसेस ओके फर्म्सले के दियो गुड्स एन्ड सर्भिसेस ठीक छ गुड्स एन्ड सर्भिसेस दियो अब यो आउटर लुपलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ रियल फ्लो बिकज इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस हैन तर प्र्याक्टिकल वर्ल्डमा हाउस होल्डले जुन चाहिँ फ्याक्टर सर्भिसेस दियो त्यसको सट्टामा तिनीहरूले के पाउँछ फ्याक्टर पेमेन्ट्स इन द फर्म अफ रेन्ट वेजेस इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रफिट लेबरले के पायो वेज क्यापिटलले के पायो इन्ट्रेस्ट हैन अर्गनाइजरले के पायो प्रफिट ल्यान्डले के पायो रेन्ट यो डल्लै के हो फ्याक्टर पेमेन्ट्स अब हाउस होल्डले यो फ्याक्टर पेमेन्ट्स पायो भने चाहिँ उनीहरूले के गर्छ दे विल इन्कर एक्सपेन्डिचर अन गुड्स एन्ड सर्भिसेस भने यो इनर लुपले हामीलाई के दिन्छ मनी फ्लो इनर लुपले के दिन्छ मनी फ्लो अनि आउटर लुपले के दिन्छ रियल फ्लो सो द गिवन फिगर एक्सप्लेन्स द सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम in a two-sector model showing real flow and money flow. Okay, now see here एकपल्ट फेरि बुझिहालौँ हैन सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम बुझिहाल्यौँ आउटर लुप लियौँ है पहिला ल अब आउटर लुपमा र हाउस होल्डले के प्रोभाइड गर्यो फ्याक्टर सर्भिसेस भन्नाले के बुझिन्छ ल्यान्ड लेबर क्यापिटल हैन अर्गनाइजिङ क्यापेसिटी हैन land labor capital
हैन यो डल्लै फ्याक्टर सर्भिसेस कसले प्रोभाइड गर्यो हाउस होल्डले अनि फर्म्सले त्यो फ्याक्टर सर्भिसेसको लागि हैन रिटर्नमा के दिन्छ गुड्स एन्ड सर्भिसेस यहाँ पैसाको लेनदेन भएको छैन त्यसले गर्दा आउटर लुपले चाहिँ के एक्सप्लेन गर्छ आउटर लुपले हामीले के शो गर्छ रियल फ्लो इज अलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस हैन त्यो अब पहिला हामीले देख्थ्यौं अब यहाँ हेर हामीले के देख्छौं यहाँ फर्म्सले के प्रोभाइड गर्छ फ्याक्टर पेमेन्ट्स फर्म्सले के प्रोभाइड गर्छ फ्याक्टर पेमेन्ट्स लाइक फ्याक्टर पेमेन्ट्स इन द फर्म अफ रेन्ट वेजेस इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रफिट अनि त्यो पैसा लिएर हाउस होल्ड विल इन्कर एक्सपेन्डिचर अन गुड्स एन्ड services. Okay, so this is a two sector model showing leakages. This is the two sector model. This is the two sector model showing real flow and money flow. Okay.